حضرت عبداللہ بن حارث بن جس زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کے لیے یعنی اس کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4088۔ Soon you will find an army in the east. ان قریب تم لشکر ایک دیکھو گے مشرق سے نمودار ہوتا ہو۔ Those who will enchain the rulers of India، جو جائیں گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، and will then return to Damascus، اور پھر مڑ جائیں گے دمشق کی طرف، will find عیسیٰ ابن مریم، اور اللہ عیسیٰ ابن مریم کو پالیں گے۔ تو تم میں سے جو شخص اس دور کو پالے اس لشکر میں جا ملے، کیونکہ بالآخر اس لشکر کی قیادت میرے بیٹے مہدی کے پاس ہوگی۔ We are waiting for that۔ پاکستان آرمی از آرمی۔ مودی صاحب کو زنجیروں میں جکڑنا ہمارے سے علاوہ کوئی نہیں چاہتا دنیا میں ابھی، اور مڑ کے ہم ہی جائیں گے دمشق انشاءاللہ فلسطین کو نام لانے کے لیے جائیں گے۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیادت کے لیے چن لیا ہے، لیکن آپ کو اپنے اندر کو ضمیر کو صاف کرنا پڑے گا۔ زیادہ پاکستان کا وقت آ گیا، کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بالکل مایوس نہ ہوں۔ اگر ہم اس وقت شکار ہو رہے ہیں ہر طرف سے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے پاکستان کی، اور اگر آپ کہیں گے یہ آج دنیا کو ضرورت ہے، مڈل ایسٹ کو ضرورت ہے آپ کی۔ ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو بنی وہ پاکستان ہے۔ رکھیں اور پاکستانی قوم سے پھر ہم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں بالکل مایوس مت ہونا، دشمن کے پروپیگنڈے میں ہرگز مت آؤ۔ اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ پاکستان اللہ کے رسول کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ صرف منافق، غدار اور خائن ان کو الگ کیا جا رہا ہے، ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے رسول اور امت رسول سے غداری اور خیانت کرتا ہے، اور کون ہے جس کے سر پر اللہ دو جہانوں کا عزت کا تاج رکھے گا۔ اللہ نے اپنے دین کا کام کروانا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے جو اس کام کو کریں، بد نصیب ہوں گے جو رکاوٹ ڈالیں یا بزدلی یا کمزوری دکھائیں۔ بالکل پریشان مت ہوئیے گا ان حالات سے جو آس پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جب تک سونا بھٹی سے نہ گزرے اس وقت تک کندن نہیں بنتا۔ اس مسلمان قوم سے، اس پاکستانی قوم سے اللہ نے ماشاءاللہ لیا جائے گا کام ان سے دنیا کی قیادت کا۔ اس سے پہلے ذرا صفائی ہو رہی ہے، فکر نہ کریں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فیضان اور کرم الحمدللہ رب العالمین اس قوم پر شامل ہے۔ حوصلہ رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز خیر ہی خیر ہے۔ لیکن ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ تمہاری قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث، امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث۔ یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے۔ یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے۔ یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے۔ بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے۔ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوکر کریں گی۔ یہ پاکستان جس علاقے میں ہے، اس پورے علاقے کے لیے سیدی رسول اللہ نے کئی الفاظ استعمال فرمائے۔ جیسے میں نے کہا، آپ نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا۔ سندھ محمد بن قاسم کے دور میں کراچی سے لے کر ریبل سے لے کر ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ پنجاب سندھ میں آتا تھا۔ سیدی رسول اللہ نے ہند کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ ہند کا حصہ تھا۔ سیدی رسول اللہ نے خراسان کا لفظ استعمال کیا کہ آدھے سے زیادہ پاکستان خراسان میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا خراسان کی جانب سے لشکر اٹھے۔ ان تمام احادیث کو اکٹھا کیجئے، غزوہ ہند کی حدیث کو جوڑیے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ سیدی رسول اللہ پاک سرزمین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ان خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی خراسان کی حدیث کو۔ آئسس آپ نوٹ کریں گے جس کو مڈل ایسٹ سے اٹھا کر افغانستان میں لایا گیا ہے، یہ اپنے آپ کو آئسس خراسان کہتے ہیں کہ ہم خراسان کے داعش، ہم خراسان کے مجاہد ہیں، اور کالے جھنڈے انہوں نے اڑایا تو سود کی حدیث سے اٹھا لی۔ یہ ساری تشریح، اب کیونکہ سارے وہ اپنے کارڈ کھول چکے ہیں، سارے راز اپنے کھول چکے ہیں، اب آپ کلیئرلی ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ خراسان کی جو احادیث ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہے، وہ کسی داعش کے خوارج کے بارے میں نہیں ہے۔ اور رایت السود جیسے آپ کو بتایا، یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں، یہ گہرے سبز جھنڈے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جو پاک سرزمین اور پاکستان کے جھنڈے۔ تو الحمدللہ اب دشمنوں نے سارے کارڈ کھول دیے تھے، اور اب یہ تشریح جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے 100% ثابت کرتی ہے کہ یہ سعادت پاک سرزمین کو، ہمارے سب ہلالی پرچم کو اور پاکستان کی مسلح افواج کو اللہ نے دی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ہی تصادم ہے پوری امت مسلمہ میں، اور کوئی فوج مشرق ہندوستان سے تصادم میں نہیں سوائے ہمارے، اور ہمارے تمام افسر اور جوان وہ صرف یہ نیت رکھے کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، چاہے وہ سپلائی میں ہو، میڈیکل کور میں ہو، چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہو، سائبر ورلڈ میں ہو، چاہے ریڈارس کے اوپر ہو، وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں ماشاءاللہ۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری، جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے یہ جنگ ملی اگر میں اپنے سارا سامان بیچ کر اس میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل الشہداء میں اعلیٰ ترین شہید ہوگا۔ جو غزوہ بدر کے جو شہداء ان کے برابر افضل الشہداء میرا مقام ہوگا۔
और अगर मैं बच गया तो मैं एक आजाद जहन्नुम से आजाद अबू हुरैरा होगा जिसको जहन्नुम की आग कभी छू नहीं सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जैसे आपने बड़ा क्लियरली बताया था, लेकिन मैंने दोबारा ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था खुरासान वाला और ये जो काले झंडों वाला, कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रह गया था। मैं चाहती थी कि आप जरा दोबारा बता दें, एक्सप्लेन कर दें, ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आगे चलते हैं। अच्छा, गजवा हिंद पर हमने देखा कि भारत ने वेब सीरीज बनाई है। आपको भी पता होगा, अगर गजवा हिंद पहले हो चुका तो भारत इस पर वेब सीरीज बनाकर लोगों की जहन साजी क्यों करना चाहते हैं? और इस बार हम देखते हैं कि बार बार ये क्यों जोर देता है कि गजवा हिंद पहले हो चुका है और इसके लिए वो सीरीज भी बना चुके हैं। भारत इतना खौफजदा क्यों? देखिए फिजा, ये मुशरिक और दुश्मन और यहूदी जो है ना, ये हमारी किताबों को हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। जब सईदी रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि एक एक पत्थर पुकारेगा इसराइल में कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है और मुसलमान फौजें इसको कत्ल करेंगी, तो एक दरख्त का नाम लिया आपने, फरमाया वो दरख्त, उसके पीछे यहूदी छुप जाएंगे। और आज पूरे इसराइल में वो दरख्त लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम उनके पीछे छुपेंगे, क्योंकि मुसलमानों की फौजें हमें नहीं देख सकेंगी। ये हम, और जब ये अमेरिकन फौजी और इसराइली फौजी जब इराक इन्होंने फतह किया तो इराक में घर घर जाके पूछते थे कि तुमने यहाँ किसी इमाम मेहदी को देखा है? यानी उनको ये था कि शायद इमाम मेहदी आने वाले, तो हम उनको चाहे सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर दे, पाकिस्तान कभी न करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तोड़ के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें कर दी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर ले, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर ले, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे। एक हदीस नबवी है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू दवाअन, अल्लाह ने कोई ऐसा मरज पैदा नहीं किया जिसकी दवा पैदा न की हो। इसराइल 1948 में कायम हो रहा है, पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। 1 साल पहले जैसे मां की छाती में अल्लाह दूध पहले पैदा कर देता है। अमेरिकी मुसन्निफ डैनियल मार्की अपनी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में लिखते हैं कि हम अमेरिकन पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम इतना बड़ा और एक्सटेंसिव है कि उस पर नजर रखने के लिए हमें मुसलसल पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना पड़ेगा। दूसरी वजह, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके चीन की सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। चीन पर भी नजर रखने के लिए पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना जरूरी है। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है कि न सिर्फ रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकती है। पाक फौज पर नजर रखने के लिए भी पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना जरूरी है। वो मजीद लिखता है कि हमने 72 साल पहले फैसला किया था कि पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाजत नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान को इस्लामिक दुनिया को भी लीड करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज करो कि हम उसे मैनेज कर सकें, जिस तरह इस वक्त वो वहां पे बैठ के मुबैना तौर पर पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं। और डिस्टेबलाइज इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तानी लीडर्स को खरीद लेते हैं, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स और अफसरान और इसके अलावा जर्नलिस्ट भी शामिल हैं और मीडिया हाउसेज भी इसमें शामिल हैं। डैनियल मार्की अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तान के लीडर्स अपने आप को बहुत थोड़ी कीमत में बेच देते हैं। इतनी थोड़ी कीमत कि उन्हें अमेरिका जाने का वीजा मिल जाए या अमेरिका में उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए, और इतनी छोटी चीज पर वो पाकिस्तान के मफादात बेचने पर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट डैनियल मार्की की किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स, जिससे आपको पता चला कि अमेरिका मुबैना तौर पर पाकिस्तान को किन 3 वजूहात की बिना पर नहीं छोड़ सकता। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। और ये पाकिस्तान जब संभलेगा तो इसके आने वाले वक्तों में से अल्लाह ताला इस खित्ते में से इमाम मेहदी को पैदा करेंगे, क्योंकि सईदी रसूलुल्लाह की हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि मशरिक से उठने वाली फौजों से इमाम मेहदी आएंगे। और इससे एक इशारा ये भी मिलता है कि इमाम मेहदी अरब नहीं होंगे, क्योंकि ये इशारा बड़ा क्लियर मिलता है कि वो खुरासान या खुरासान की जानिब या मशरक या हिंद, उस तरफ से जो इलाका खित्ता पूरा बनता है, वहां से वहां जो फौजें आएंगी उनमें इमाम मेहदी शामिल होंगे। तो ज़ाहिर साहब, इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर पाकिस्तान या हिंदुस्तान के किसी इलाके से होगा। देखिए, सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो बहुत वाज़ेह है इस हवाले से कि जो मशरक से फौजें उठेंगी उनकी क़यादत इमाम मेहदी करेंगे। तो ज़ाहिर साहब, जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो क्या इस बात का भी इम्कान है कि खुदा न खास्ता लोग उन पर भी ये इल्जाम लगाना शुरू कर दें कि आप इमाम मेहदी नहीं हैं? हदीस मुबारक में दोबारा ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, मुसलमानों की फौजें उनके खिलाफ आएंगी, बहुत सारे मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। इससे पहले लाजिमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी, और अगर उसे और तौफीक दें तो हिंदुस्तान भी है। ये है अरब का मशरिक, इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। अब दूसरी हदीस सुनिए, ये सुनन इब्न माजा की हदीस जो मैंने आपको सुनाई, आपने पढ़ी। दूसरी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यख़ुरु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शय्उन हत्ता तुनसब बिएलिया। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएंगी,